Next chapter from the organic chemistry is alcohol, phenols and ethers. There are three functional groups present. Alcohol means OH group is attached to the alkyl group. It is called as alcohol. Any alkyl group, it may be primary, secondary or tertiary alkyl group. Phenol, that means what? Which functional group present in the phenol? The OH group is attached to the aromatic ring or benzene ring. It is called as a phenol. And ethers, that means two alkyl group is bonded to the oxygen atom. This is functional group is ether. First of all, we discuss in introduction part alcohols are. What is mean by alcohols? The alcohols are organic compound whose molecule contains hydroxyl group attached to a saturated carbon. That means what? Your hydroxyl group, actually this is organic compound. You know that organic compound, that means what? The compound containing carbon and hydrogens there. So this is organic compound and the molecule contain hydroxyl group. Hydroxyl group म्हणजे OH group and which is attached to the saturated carbon. That means what? This hydroxyl group is attached to the saturated carbon. आता सॅच्युरेटेड कार्बन म्हणजे काय की इथे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल त्याला आपण सॅच्युरेटेड कार्बन म्हणतो, हायड्रोकार्बन म्हणतो. हायड्रोकार्बन म्हणजे काय? सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटम. म्हणजे हा कार्बन sp3 हायब्रिडाइज आहे आणि हा कार्बन कसा आहे? सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटम आहे. म्हणजेच काय? अल्कोहोल्स आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड whose molecule contains hydroxyl group attached to a saturated carbon atom. And this is your aromatic hydroxyl. This is your alcohol. This is your alcohol and this is your aromatic hydroxyl. That means what? Your OH group directly, hydroxyl group directly attached to the benzene ring. It is called as a phenol. Okay, or it is called not called. This is actually your phenol because your OH group directly attached to the benzene ring. That's why it is called as a phenol. There are two types of alcohol. First one is your saturated. You can simply say that alkyl alcohol, and you can take directly OH group attached to the saturated carbon atom, and aromatic hydroxyl group in which either there are two types, your OH group directly attached to the benzene ring, then it is called as a phenol. OH group directly attached to the benzene ring, it is called as a phenol. And your OH group is attached to that carbon, the carbon which is attached to the benzene ring, it is called as a aromatic alcohol. Okay, this is not phenol. OH group directly attached to the aromatic ring. Here OH group directly attached to the aromatic ring, it is called as a phenol. OH group directly attached to the aromatic ring, it is called as a phenol. And aromatic alcohol, that means what? In case of aromatic alcohol, you can see here there are two types of aromatic alcohol. OH group directly attached to the benzene ring, it is called as a phenol, and your OH group attached to that carbon which is attached to the benzene ring. म्हणजे OH डायरेक्टली बेन्झिनला अटॅच नसून तो अशा कार्बनला अटॅच असतो, तो कार्बन बेन्झिनला अटॅच असतो, त्याला म्हणायचं aromatic alcohol. Okay, then ethers, that means what? Now we discuss here ethers. Now ethers, that means which functional group present in the ethers? Ethers means what? You can see here. You already discussed alcohol, phenols. Now we will discuss ethers. Ethers, that means what? Are a compound which contains an oxygen atom.
actually this is compounds, and the 2 alkyl group which is bonded to the oxygen atom. 2 alkyl group bonded to the oxygen atom, it is called as a ether. Either this alkyl group, both the alkyl group are same. For example, this alkyl group is CH3OCH3, both alkyl group are same, or these both the alkyl groups are different. That means ROR dash, that means one R is CH3 and another R is C2H5. Both the alkyl group same or different, or अल्काईलच्या ऐवजी जी काही ऑक्सिजन ॲटम्स असतील त्यांना जर बेन्झीन रिंग also fuse there, or it is called as a aromatic ring there in both the side. In both the side there is aromatic ring, it is called as a ether, or one is aromatic ring and another is alkyl group. These are the ether functional group. So ethers are compounds which contains an oxygen atom bonded to alkyl groups or two aryl groups, or one alkyl or one aryl groups. It is called as a ethers. For example, you can take here ROR, ROAR, AROAR. Okay, AROAR, AROAR, or ROR or ROR. Okay, then alcohol are classified into mono, di, tri, or polyhedric compounds. That means what? Classification of alcohol on the basis of number of hydroxyl group attached to the carbon atom. On the basis of it can classified as monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol, or polyhydric alcohol. Mono means single, di means 2, tri means 3, poly means more than 3. Only one OH group is attached to the sp3 carbon atom, then it is called as a monohydric alcohol. When two hydroxyl group attached to the compound, then it is called as a dihydric. And when 3 OH attached to the carbon, that means what? You can simply take here example CH2OH, then CHOH, then CH2OH. Here how many hydroxyl group attached? 3 OH group attached to the compound, it is called as a trihydric alcohol. Then next, monohydric, dihydric and trihydric. Then next here, this is simple alcohol, because your OH group is attached to the saturated carbon atom. When your OH group attached to the aromatic ring, benzene ring, then it is called as a phenol. Then phenol are classified as monohydric phenol, dihydric phenol and trihydric phenol. OH group directly attached to the benzene ring, then it is called as a phenol. Only one OH group, then it is called as a monohydric. 2 hydroxyl group, then it is called as a dihydric, and when 3 OH, then it is called as a trihydric. Then monohydric alcohols are further classified on the basis of hybridization state of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached. Monohydric alcohols are further classified on the basis of hybridization state. Okay, mono means single. The monohydric alcohol are further classified on the basis of number of hybridization state of the carbon atom. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आय कॅन टेक हिअर मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं क्लासिफिकेशन आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. म्हणजे त्या कार्बनचं नेचर sp3, म्हणजे ज्या कार्बनला OH आहे तो कार्बन आयदर sp3 हायब्रिडाइज आहे, sp2 हायब्रिडाइज आहे,
का त्याचं नेचर कसं आहे, म्हणजे त्या कार्बनचं नेचर कसं आहे, वेदर इट इज sp3 हायब्रिडाइज और sp2 हायब्रिडाइज. ऍक्च्युली मोनोहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे एकच OH ग्रुप असणार आहे, पण आता आपण इथे एक्झाम्पल घेतले CH2OH. आता ज्या कार्बनला OH आहे त्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय आहे, sp3 आहे. तर ज्या कार्बनला OH आहे त्या कार्बनच्या हायब्रिडायझेशन नुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. म्हणजे ज्या कार्बनला हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच आहे त्या कार्बनचा ज्या कार्बनला OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनचा हायब्रिडायझेशन स्टेट ऑफ द कार्बन ॲटम to which hydroxyl group is attached. Okay, the first monohydric alcohol are further classified on the basis of hybridization state of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached, whether it is म्हणजे हा कार्बन कुठला आहे. आता हा जो कार्बन दिसतोय हा कार्बन प्रायमरी आहे, कारण ज्या कार्बनला OH ह्या कार्बनला अटॅच आहे आणि ह्या कार्बनला किती कार्बनने अजून बॉन्ड फॉर्म केले, एकच, म्हणजे या कार्बनचं नेचर काय आहे, प्रायमरी अल्कोहोल आहे. तर आता फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपल्याला डिस्कस करायचंय मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन स्टेट ऑफ दॅट कार्बन. अल्कोहोल कंटेनिंग sp3OH, alcohols containing sp3 carbon OH bond. In this alcohol, OH group is attached to sp3 hybridized carbon of the alkyl group. These alcohol are further classified as. म्हणजे जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे तो ज्या कार्बनला अटॅच आहे, तर आता इथे हायड्रॉक्सिल ग्रुप ह्या CH3 ला अटॅच आहे, तर हा जो CH3 आहे ह्या CH3चं जे काही हायब्रिडायझेशन असेल ते हायब्रिडायझेशन असणारे sp3 हायब्रिडायझेशन असणारे. ओके, ह्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 असेल. आता त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे का ऍक्च्युली OH ज्या कार्बनला आहे त्याचं हायब्रिडायझेशन हे sp3 आहे ऍक्च्युली, परंतु तो अल्कोहोल कसा आहे, प्रायमरी आहे का सेकंडरी आहे का टर्शरी अल्कोहोल आहे. समजा आय कॅन टेक हिअर इथाइल अल्कोहोल. आता इथे हायड्रॉक्सिल ग्रुप ह्या कार्बनला अटॅच आहे, परंतु ह्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे, एकच कार्बन अटॅच आहे, म्हणजे याचं नेचर कसं झालं, प्रायमरी अल्कोहोल झालं. मोनोहायड्रिकच आहे, मोनो म्हणजे एकच हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे त्या कंपाऊंड मध्ये, परंतु जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे, त्या कार्बनला एकच कार्बन अटॅच आहे. तर आता डायहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे काय, CH3CH CH3OH. आता हायड्रॉक्सिल ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे, OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे, OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे, दोनच कार्बन अटॅच आहे. म्हणजे OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे, दोनच, म्हणजे हा अल्कोहोल कुठला झाला, सेकंडरी. आणि टर्शरी अल्कोहोल म्हणजे काय की OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे. आता इथे पहा, OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे, 3, म्हणजे हा अल्कोहोल कुठला झाला, टर्शरी अल्कोहोल झाला. म्हणजे तुमचा हायड्रॉक्सिल ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे. आता इथे प्रायमरी कार्बनला अटॅच आहे, कारण हायड्रॉक्सिल ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला एकच कार्बन अटॅच आहे, म्हणजे हा प्रायमरी अल्कोहोल झाला. हायड्रॉक्सिल ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्याला 2 कार्बन अटॅच आहे, सेकंडरी. हायड्रॉक्सिल ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्याला 3 कार्बन अटॅच आहे, म्हणजे हा टर्शरी अल्कोहोल झाला. ओके, त्याच्यानंतर ना each of these 3 types of alcohol can also be either allylic or benzylic if the sp3 carbon carrying OH is further bonded to sp2 carbon. That means what? Primary, secondary, tertiary alcohol are further classified on the basis of, yes, primary, secondary, tertiary alcohol are further classified on the basis of your जे काही कार्बन आहे तर तो कार्बन अलायलिक आहे का, बेन्झायलिक आहे का, विनायलिक आहे. तर आता अलायलिक म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन अलायलिक. जो काही मोनोहायड्रिक अल्कोहोल आहे तो अलायलिक आहे का बेन्झायलिक आहे ते डिस्कस करूया. आता अलायलिक म्हणजे काय, समजा अशी सिच्युएशन आहे, CH2CH CH2OH ऍक्च्युली you can see here.
आता बेसिकली ही अलायलिक सिस्टीम का म्हणायची, कारण OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे, हायड्रॉक्सिल ज्या कार्बनला अटॅच आहे तो कार्बन sp3 हायब्रिडाइज असणार आहे आणि त्याचा ऍडजसंट कार्बन जो असणार आहे तो sp2 हायब्रिडाइज असणार आहे. यू मस्ट रिमेंबर अलायलिक सिस्टीम म्हणजे काय. आता अलायलिक मोनोहायड्रिक अल्कोहोल यू डिस्कस हियर. तर आता ओनली OH ग्रुप, दॅट्स वाय इट इज मोनोहायड्रिक अल्कोहोल, बट इट इज अलायलिक सिस्टीम. नाउ अलायलिक सिस्टीम दॅट मीन्स व्हॉट, अलायलिक सिस्टीम दॅट मीन्स व्हॉट की OH ज्या कार्बनला आहे तो कार्बन sp3 हायब्रिडाइज आहे आणि त्याचा ऍडजसंट कार्बन हा sp2 हायब्रिडाइज आहे. म्हणजे ही अलायलिक सिस्टीम झाली. ज्या कार्बनला हायड्रॉक्सिल आहे तो sp3 असतो आणि त्याचा ऍडजसंट कार्बन हा sp2 हायब्रिडाइज असतो. ही सिस्टीम झाली अलायलिक. आता अलायलिक मध्ये ही प्रायमरी अल्कोहोल झाला. कुठला अल्कोहोल झाला हा? प्रायमरी अल्कोहोल. कारण ज्या कार्बनला हायड्रॉक्सिल आहे त्या कार्बनला एकच कार्बनने बॉन्ड फॉर्म केला किंवा अशी सिस्टम असेल CS2CH, इथे CS3, इथे H आणि इथे OH. आता इथे हा जो कार्बन, ज्या कार्बनला OH आहे ह्या कार्बनला OH आहे, तर हा कार्बन कसा आहे? sp3 हायब्रिडाइज आहे आणि त्याचा ऍडजसंट कार्बन जो असणार आहे तो कार्बन असणार आहे sp2 हायब्रिडाइज. ओके, काय सांगितलं मी की ज्या कार्बनला OH आहे, ज्या कार्बनला OH आहे तो कार्बन sp3 हायब्रिडाइज आहे आणि त्याच्या शेजारचा कार्बन हा sp2 हायब्रिडाइज आहे. ओके, म्हणजे ज्या कार्बनला OH आहे तो sp3 हायब्रिडाइज आहे आणि त्याच्या शेजारचा कार्बन कसा आहे? sp2 हायब्रिडाइज. म्हणजे ही सिस्टीम कोणती झाली? अलायलिक सिस्टीम झाली. आणि OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे? 1 आणि 2, म्हणजे हा सेकंडरी अलायलिक सिस्टीम झाली. देन थर्ड CH2CH, इथे CH3, इथे CH3 आणि इथे काय असेल? OH असेल. यू कॅन सी हिअर, सिम्पली हिअर दिस इज युअर सिम्पली CH2 CH आणि इथे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल. तर ज्या कार्बनला OH आहे तो sp3 हायब्रिडाइज आहे आणि त्याचा ऍडजसंट कार्बन जो आहे तो sp2 हायब्रिडाइज आहे. परंतु OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला 3 कार्बन अटॅच आहे, म्हणजे हा टर्शरी अलायलिक अल्कोहोल झाला. तसंच आपल्याला बेन्झायलिक अल्कोहोल डिस्कस करायचा आहे. आता अल्कोहोल जो असतो तो sp3 हायब्रिडाइज कार्बनला अटॅच असतो. बेन्झायलिक अल्कोहोल ही जी बेन्झायलिक अल्कोहोल सिस्टीम असते, तर जो काही तुमचा हे असतो काय म्हणतात त्याला, इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहोल OH ग्रुप इज अटॅच टू द sp3 कार्बन atom and this sp3 carbon which is further bonded to aromatic ring. Actually OH group हा sp3 कार्बनला अटॅच असतो आणि sp3 कार्बन हा aromatic रिंगला अटॅच असतो, त्याला म्हणायचं बेन्झायलिक अल्कोहोल. आय अगेन रिपीट दिस कन्सेप्ट. OH ग्रुप अटॅच टू, समजा हा जो काही OH ग्रुप आहे तो डायरेक्ट aromatic रिंगला अटॅच नसतो, तर तो कार्बनला अटॅच असतो. हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच टू द कार्बन ॲटम विच इज sp3 हायब्रिडाइज अँड दिस कार्बन sp3 hybridized carbon which is attached to the aromatic ring. Okay, this is benzylic alcohol. म्हणजे ज्या कार्बनला OH आहे तो कार्बन बेन्झीन रिंगला अटॅच आहे, ज्या कार्बनला OH आहे तो कार्बन बेन्झीन रिंगला अटॅच आहे, म्हणजे हा कोणता अल्कोहोल झाला? बेन्झायलिक. पण कोणता झाला? प्रायमरी. कारण OH ज्या कार्बनला आहे त्या कार्बनला एकच कार्बन अटॅच आहे, म्हणून हा प्रायमरी बेन्झायलिक अल्कोहोल झाला. आता सेकंडरी बेन्झायलिक काय? बेन्झायलिक सिस्टीम म्हणजे समजलं असेल की OH ज्या कार्बनला अटॅच असतो तो कार्बन ऍक्च्युली sp3 हायब्रिडाइज असतो, तर आणि त्याच्या ऍडजसंट कार्बनला अरोमॅटिक रिंग असते. तर हा सेकंडरी बेन्झायलिक अल्कोहोल झाला, कारण OH ज्या कार्बनला आहे त्या कार्बनला किती कार्बनने बॉन्ड फॉर्म केलेला आहे? तर 1 आणि इथला 2, म्हणजे सेकंडरी बेन्झायलिक अल्कोहोल झाला. तर आता टर्शरी बेन्झायलिक अल्कोहोल म्हणजे काय की ज्या कार्बनला तुमचा OH आहे तर त्याचा ऍडजसंट कार्बनला अरोमॅटिक रिंग असणार आहे आणि हा कार्बन जो असणार आहे तो sp3 हायब्रिडाइज असणार आहे.
You can see here tertiary alcohol. What about the tertiary alcohol? You can see here in case of tertiary alcohol, this is tertiary benzylic alcohol CS3OH. Why? Because OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला 1, 2 आणि 3 कार्बन अटॅच आहे म्हणून टर्शरी. आणि बेन्झायलिक का? कारण OH हा sp3 हायब्रिडाइज कार्बनला अटॅच आहे आणि त्याचे जे ऍडजसंट कार्बन आहे तो ऍडजसंट कार्बन काय आहे? sp3. ऍडजसंट कार्बन हा अरोमॅटिक रिंग आहे, sp2 हायब्रिडाइज आहे. ओके, आता हे झालं अलायलिक, नंतर ना बेन्झायलिक. आता नेक्स्ट अल्कोहोल कंटेनिंग sp2OH ग्रुप. म्हणजे अल्कोहोल आहे आणि त्याच्यामध्ये sp2 म्हणजे OH ग्रुप आहे तो sp2 कार्बनला अटॅच आहे. तर अल्कोहोल कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड्स दॅट मीन्स विनाइल अल्कोहोल. आता ही जी विनाइल अल्कोहोल सिस्टीम आहे तर विनाइल अल्कोहोल म्हणजे काय? जो काही तुमचा OH ग्रुप आहे अलायलिक मध्ये कसं असतं? अलायलिक मध्ये आय ऑलरेडी टोल्ड यू, अलायलिक मध्ये